السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی گلوبل۔ میں ہوں عائشہ تحسین۔ عالمی منظرنامے سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے نئے کمانڈر کی پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات۔ ISBR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، افغان امن عمل اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے قابل قدر کوششوں کو سراہا۔ امریکہ عالمی ماحولیاتی معاہدے کا پھر سے حصہ بن گیا۔ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مقابلے میں مزید تاخیر نہیں کر سکتا۔ 4 سال قبل سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاہدے سے علیحدگی کے اعلان نے دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ پاکستان اور روس دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور افغانستان میں امن کی بحالی کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے روسی خصوصی صدارتی نمائندے برائے افغانستان ضمیر کابلوف سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ مقبوضہ لداخ میں چین اور بھارت کی افواج میں جھڑپ کی نئی ویڈیو جاری۔ ویڈیو میں وادی گلوان میں بھارتی اہلکاروں کو پہل کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سال بھارت اور چین کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ ہیومن رائٹس واچ نے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کی کلی کھول دی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے مسلمانوں کو منظم طور پر امتیازی سلوک کا نشانہ بنانے والی پالیسیاں بنائی۔ بھارتی حکمران جماعت BJP پولیس، عدلیہ اور خود مختار اداروں میں مداخلت کر رہی ہے۔ بھارت میں کسان تحریک اپنے عروج پر، کسانوں کا BJP رہنماؤں کے خلاف بڑا اعلان۔ کسان تحریک کے رہنما نے اعلان کیا ہے کہ BJP کے رہنماؤں کو اپنی کسی بھی تقریب میں مدعو نہیں کریں گے۔ خلاف ورزی کرنے والا کسان مظاہرے میں 100 افراد کے لیے کھانا بھجوائے گا۔ برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن کا بڑا فیصلہ، شاہی خاندان سے علیحدگی کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا۔ وہ اب شاہی خاندان کے فرد کی حیثیت سے واپس نہیں جائیں گے۔ بکنگھم پیلس کے مطابق جوڑے کی اعزازی فوجی تقرری اور شاہی سرپرستی 94 سالہ ملکہ کو واپس کر دی جائے گی۔ برطانیہ میں ماہی گیر بن کر منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام۔ نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے 2 افراد نے ساحل کے قریب لانچ ایندھن کی کمی کے باعث کوسٹ گارڈ کے عملے سے مدد مانگی اور خود کو ماہی گیر ظاہر کیا۔ اہلکاروں کی تلاشی پر کشتی سے لاکھوں پاؤنڈ کی کوکین برآمد ہوئی۔ اعتراف جرم کے بعد جج نے انہیں 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سدباب کے لیے کویت حکومت کا کرفیو سے متعلق اعلان۔ حکام کا 23 فروری سے شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک 21 دن کے لیے ملک بھر میں جزوی کرفیو نافذ کرنے کا ارادہ۔ پاکستان سے اہم خبریں شامل کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی چیف سے روسی صدر کے نمائندہ برائے افغانستان کی اہم ملاقات۔ افغان امن عمل سے متعلق خطے میں ہونے والی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ منڈی لگی ہوئی ہے، سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے قیمتیں لگ رہی ہیں، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ اپوزیشن کی ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں خفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروگا میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ، فرنٹیئر کور کے 5 اہلکار شہید اور 1 زخمی۔ حکام کے مطابق حملے میں بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 45 کرم کے ضمنی انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ تحریک انصاف کے ملک فخر زمان تیرہ کی کامیابی پر ہوئے PTI کارکنوں کا جشن اور ہوائی فائرنگ۔ ضمنی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون نے 2 صوبائی نشستوں پر میدان مار لیا۔ نوشہرہ میں تحریک انصاف اپنی نشست ہار گئی، جبکہ PP 51 وزیر آباد کی نشست پر بھی مسلم لیگ نون کامیاب ہو گئی۔ ضمنی انتخابات میں سیالکوٹ میں فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ ڈسکا کے پولنگ اسٹیشن میں فائرنگ سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے 2 کارکن دم توڑ گئے۔ دھاندلی اور شدید بدنظمی کی شکایات کے بعد قومی اسمبلی کے حلقہ NA 75 ڈسکا کے انتخابی نتائج روک لیے گئے۔ زیر حراست اراکین اسمبلی سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم حکم۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کو سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ اسٹیشن میں حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف رہنما حلیم عادل شیخ
का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लॉकअप में सांप छोड़ने का इल्जाम। सहाफियों से गुफ्तगू में सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने इल्जाम आयद किया कि पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की उन्हें कत्ल करने की साजिश की है। तिजारत की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में कमी का रुझान रहा। सोना $16 इजाफे के बाद $1,769 फी औंस पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत ₹450 कमी के बाद 1,09,750 रुपए हो गई। दूसरी जानिब मुल्क भर में रवां हफ्ते के आखिरी कारोबारी रोज के दौरान रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर 17 पैसे महंगा हो गया। सी पैक के $28 अरब मालियत के नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने का मंसूबा। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के 17 मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। इन मंसूबों में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और गवादर में समाजी काम शामिल हैं, जबकि $12 अरब के 21 मंसूबों पर काम जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स जारी करने का मंसूबा तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म की मशीर बराए माहौलियाती तब्दीली के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान नया हाइड्रो पावर मंसूबा शुरू करने का इरादा रखती है, जिसके लिए $50 करोड़ के यूरो बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। सेहत की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान में मिर्गी से बचाव के लिए ब्रेन पेस मेकर डिवाइस लगाने का आगाज। लाहौर के निजी अस्पताल में माहिर स्पाइन डॉक्टर आसिफ बशीर ने 2 मरीजों को ब्रेन पेस मेकर डिवाइस लगाकर मुल्क में इस तरीका इलाज की इब्तिदा कर दी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी। बरतानिया में लॉकडाउन से तंग आए शहरी ने बर्जिस हिल पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस ऑफिसर से अपनी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया और बताया कि वो अब अपना वक्त हवालात में गुजारना चाहता है। बुढ़ापे को रोकना क्या मुमकिन? जापानी साइंसदानों ने दवा बनाने का दावा कर दिया। टोक्यो यूनिवर्सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के मुताबिक बढ़ती उम्र में ऐसे मौसर खुलिये जिस्म में जमा हो जाते हैं जो जिल्द के बुढ़ापे का सबब बनते हैं। GLS1 एंजाइम के इस्तेमाल से अगर इन खुलियों से छुटकारा हासिल कर लिया जाए तो उम्र बढ़ने की अलामात में नमाया बेहतरी आ सकती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। व्हाट्सएप का शदीद तनकीद के बावजूद मुतनाज़े प्राइवेसी पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। व्हाट्सएप सार्फिन को अपने तौर पर नई प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ने की इजाजत देंगे और इजाफी मालूमात की फराहमी के लिए एक बैनर भी दिखाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी ज़रियाब इंटरनेट केबल्स की खराबी दूर करने में वक्त लग सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इजाफी पेंडुत के जरिए सार्फिन को इंटरनेट सर्विस की बिला तातील फराहमी के मुतबादिल इंतजामात कर लिए गए हैं। सऊदी अरब 5 बड़े बख्तरबंद यूनिट वाले मुमालिक में शामिल। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की बड़ी फोर्स के पास 12,500 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। बख्तरबंद रेजिमेंट की कैटेगरी में अमेरिका पहले नंबर पर विराजमान है, चीन दूसरे नंबर पर, रूस का तीसरा नंबर है, जबकि जनूबी कोरिया चौथे नंबर पर है। एंटरटेनमेंट के दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में काम करने वाले 3 अदाकार जिंदा दिलों के शहर लाहौर पहुंच गए। गुनकित, मलिक शाह और दरवेश इसहाक ने एयरपोर्ट पर लाहौर लाहौरे के नारे भी लगाए। तीनों मेहमान 10 रोज तक बागों के शहर की सैर करेंगे। गुलकारा अदाकारा कोमल रिजवी का ड्रामों में वापसी का ऐलान। ये खसूसी फैमिली ड्रामा सीरियल रमजान में नशर होगा, जिसकी हदायत सैफी हसन दे रहे हैं। 9 मुस्लिम जर्मन नस्ल यूट्यूबर ने दरीना दोस्त पाकिस्तानी अदाकार जोया नासिर से मंगनी कर ली। गुज़श्ता 1 साल से क्रिस्टीन बीस्टमैन जोया नासिर के साथ वीडियोस शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को बेहतरीन दोस्त भी करार देते हैं। दुनिया की मकबूल तरीन रियलिटी टीवी स्टार किम कार्डियशन ने कानबे से तलाक के लिए दरखास्त दायर कर दी। 40 साला किम कार्डियशन ने अपने तीसरे शौहर 43 साला कानबे वेस्ट से भी तलाक के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मशहूर भारतीय अदाकार राहुल राय ने ब्रेन स्ट्रोक के बाद बोलने के लिए म्यूजिक थेरेपी का सहारा ले लिया। राहुल राय अपनी जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और अब उन्होंने थेरेपी सेशन की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 वीडियोस शेयर की हैं। खेलों के मैदान से अहम खबरें शामिल करते हैं। PSL 6 का आज से आगाज। शायकीन कोयटा और कराची का सनसनीखेज इफ्तिताई मुकाबला देखने के लिए बेकरार। इंग्लैंड के 13 क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग का 6वां एडिशन खेलेंगे।
नेशनल स्टेडियम पर खसूसी कमांड एंड कंट्रोल बस भी तैनात। इवेंट के दौरान 5000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने क्रिकेटर्स को कोरोना वैक्सीन लगवाने का फैसला कर लिया। हुकाम ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से बात करके अगले माह क्रिकेटर्स को कोविड-19 वैक्सीन लगवाने का अंदिया दे दिया। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत से सिक्योरिटी की तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने मजीद कहा है कि अगर भारत ने कौमी टीम को वीजे जारी करने की यकीन दहानी न की तो T20 वर्ल्ड कप तो हम वर्ल्ड कप वेन्यू तब्दील का मुतालबा करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद के ज़ेरे सदारत आज दुनिया की महंगी तरीन गुड़ रेस का आगाज। गुड़ दौड़ का दूसरा आलमी मुकाबला सऊदी कप 2021 मुनक्किद। दिलचस्पी की दुनिया से अहम खबर शामिल करते हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में आसमान पर फैलने वाली पुरअसरार रोशनी ने शहरियों को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया। ये गैर मामूली रोशनियां दरअसल 60 स्टारलिंक सैटेलाइट की लॉन्चिंग की वजह से नमूदार हुई थी, जिसे अवाम ने उड़न तशरी समझा। पाकिस्तान में भंग से जरासीम कश कपड़ा तैयार। सरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का तैयार करदा मुनफरिद कपड़ा सस्ता भी होगा और साथ ही साथ जरासीम कश भी। भंग का कपड़ा पाकिस्तान में कपास की कमी पर काबू पाने में मददगार साबित होगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।